بڑے ادب کے ساتھ 10 منٹ کا وقت لکھا ہے حضرت علامہ مولانا حضرت دین صاحب قبلہ سے میں گزارش کرتا ہوں وہ میک پر تشریف لائیں. آئیے ان کا خیر مقدم بس شعر کے ساتھ کہ زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس ادب سے چلتی ہے آندھیاں مدینے میں. محترم علماء کرام برادران ملت اسلام عزیز بچے معزز ماں اور بہنوں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. شمع رسالت کے پروانوں مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں، بعد توحید کے متوالوں، قرآن عظیم کے فداکاروں، آئیے ہم اور آپ کچھ عرض اور معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت اور احترام گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنے آقا و مولا آفتاب رسالت ماہتاب نبوت کونین کی زینت غم گسار امت صاحب شریعت مالک جنت محسن انسانیت کونین کے مختار دونوں عالم کے تاجدار محبوب رب غفار بے قراروں کے قرار فخر موجودات خلاصے کائنات آمنہ کے لال روحی فدا جناب احمد مصطفیٰ نوری مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سبحانہ میں دربار گہربار میں درود السلام کی دالیہ باوات بلند پیش فرما لیجیے. وہی اللہم صلی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے مقدس محفل میں شرکت کے سعادت سے مالا مال ہو رہے ہیں. ہم اور آپ اپنے نصیبے پر کتنا ہی ناز کریں تو کم. مسلمانوں یاد رکھو اس پاکیزہ محفل میں شرکت کرنے والے جو ہیں بہت خوش نصیب ہوا کرتے ہیں. یہ مقدس علماء کرام کا قافلہ تشریف فرما ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم عالم کی پیروی کرو. یہ دنیا اور آخرت کے چراغ، یہ دنیا اور آخرت کے چراغ ہوتے ہیں. مخیر قوم و ملت جناب حاجی شمشیر احمد صاحب کی مدد نورانی یہ بہت ہی علماء کرام سے محبت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں. ان کی فرمان کے مطابق میں چند لمحے کے لیے اور اس جلسے کے روح رواں جناب حافظ و قاری زین العابدین صاحب مدد نورانی یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے جو آپ یہ بس میں نور نکات کی محفل کو سماعت دیکھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں. دشمن احمد پہ شدت کیجئے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے. ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. مثل فارغ زلزلے ہو نہ چلے ذکر آیات غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. یا رسول اللہ صلی اللہ کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام. جانے کافر پہ قیامت کیجئے. داستہ انہی کا چھیڑیے ہر وقت. چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے. اور اسی پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجات امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس نہیں فرماتے ہیں بلکہ اپنے کلمے خطرے کفار سے کام لیتے ہوئے وہ ارشاد فرماتے ہیں وہ رضا کے نیچے کی مار. جی کیا بات کسے چارہ چوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے. آج مجھے اس عزم نور
बाद में चंद मिनट हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउल दरजत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख सा शख्सियत पर चंद मिनट खिताब करना है। तमाम तारीफें हैं परवरदिगार आलम के लिए जिस महबूब बरहक ने लफ्ज़े कुल से कौनैन की तखलीक फरमाई और तमाम सलाम की जालिया पेश है। मुक़द्दस नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने सैयद सालार मसूद गाज़ी अस्ल के आला हज़रत शारे अहले सुन्नत भाई सलीम रज़ा पीलीभीती। निशानी मंजिले मकसूद है तेरी गुर्बत, निशा ये छोड़ता हूँ पहले कारवा की और तमाम हार और फूल पेश है सहाबे के बाद शोहदाए जाम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन की मुक़द्दस बारगाह में जिन्होंने इस्लाम जैसे मज़हब मुहज़्ज़ब को कानून वादे कानून नस्ल वादे नस्लिन रेवोल्यूशन के फाके को चूमते हुए हम तक और आप तक पहुँचाया। जी माशाअल्लाह सही दस्तों को साथ सही जहाँ भी तुम यानी साथ चले सुनी जो पान की जगह कफन बदोश हसी रानी के यार चले और शेख बना अकीदत मोहब्बत के हार और फूल पेश करने की सआदत हजरत दिन नूरी मसूदी कादरी हासिल कर रहा है उस बारगाहे पर अब्दरी में जिसने बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इस्लामियाना हिंद के सीनों में इसके मुस्तफी का चिराग जलाया है। इसके मुस्तफी से ताबीर होकर रह गई है जिसे हम दुनियाए अकीदत मोहब्बत का इमाम और फिक्र नजर का शहंशाह। क्या बात है, इसे दुनिया की मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउल दरजत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानते पहचानते हैं। उस तारीख सा शख्सियत ने अपने दौर में जिस तरह से बातें की सरखूबी की है और हक़ानियत का अजीम परचम अपने हाथ में लेकर तसर्रुफ़ात की करवटें ली है कि उसी अज़ीमुश्शान तारीख साज़ शख्सियत का जो हक था शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ताचीन के लोग इल्मे सैयद अबरार पर हर वली हर गौस को बेदस्तों का समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मसीयत को जला ला ही गया। मेरे आका की मोहब्बत सूरत तस्वीर की निकले दिले समाम से एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से। उस किरण को अहले दीन इमाम अहमद रज़ा कहने लगे, उम्मत खत्म रसूल का पास बात नहीं। उस किरण ने राह इमाम को मुनव्वर कर दिया। कौन के ईमान हुर्मत के निगहबान जिंदाबाद जिंदाबाद इमाम अहमद रज़ा का जिंदाबाद। अब ये रहमत तेरी मरकत पर बुजुर्गबाजी करे तक शान करीमी नाज बर्दारी करे मना के बाद भी बाकी है शान रहमरी तेरी खुदा की रहमतें हूँ आया मेरे कारवां तुझ पर। बहुत अच्छा बाबा। मोहतरम याद कीजिए 1256 हिजरी के उस भयानक दौर को जब दुनिया इस्लाम की मजाक उड़ाने वाले अंगड़ाइयां ले रहे थे और कुफ्र जलालत का कोहरा वाले पागल अपने धन दौलत के साथ गरज रहे थे। ऐसे पुरफितन माहौल में आला हज़रत सैयदी सरकार ने दीन नबी को चिराग को जला करके और दुनिया को बता दिया है यार लोगों अगर तुम्हारे हाथ में दामने मुस्तफा होगा तुम ही जन्नत के हकदार होगे। इसलिए जन्नत का खालिक खुदा मालिक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहम्मद से वफा होने तो हम दे रहे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लौह करम दे रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौलाए पाक को बेनियाज हमारे पाक को